माँ श्री अरविंद प्रणाम करुची आमर समस्त आदरर भाई अपा मानकु मोर आंतरिक शुभेच्छा जनाऊँगी। योग समन्वय ग्रंथ चतुर्थ अध्याय द सिस्टम्स ऑफ योग पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम अनुच्छेद जे आम बर्तमान जानिले जे योग को संभव करने लगी योग को सार्थक करने लगी तीनोटी कल्पना बा तीनोटी विषय जहाँकि है ईश्वर प्रकृति व्यक्ति आत्मा ए तीनोटी विषयर आवश्यकता रही सत्य लगी समस्त योग दर्शन रे ईश्वर कल्पनाटी प्रयोजन करने प्रयोजन हुए। ईश्वर कल्पना अर्थ जे कि परम प्रभु जे कि परम उत्स परमात्मा परम सत्ता आम जहाँ भी कहीपरू जे कि विश्वातीत जहाँ प्रति व्यक्ति आत्मा आकर्षित हुए। जोगर जो आरोहण अच्छी जोग आरोहण रे से तांकर ही संधान करे आउ केवल संधान नुहे से आरोहण करने लगी जेते जोगर प्रयास अच्छी से सबकि से दिगरे उद्दिष्ट हो रुहे आ व्यक्ति आड़ू जिते प्रयास रुहे से विश्वातीत भगवान मध्य तांकर जो आलोकित स्पर्श जो ज्योतिर्मय स्पर्श ताकू साधक भितर बा व्यक्ति भितर संचारित कर दियंते ताकू प्रदान करते आउ जोग आरोहण पथरे जीवा लगी जोग जोग उपलब्धि लगी जो सामर्थ्य जो बल आवश्यक ता मध्य से जोगे दियंती। तेणु एक कथा कह जाय पारे जे व्यक्ति लगी भगवान जेतिके आवश्यक व्यक्ति जेभली भावरे भगवान को खोजुथाए भगवान को लगी व्यक्ति मध्य सेतिके आवश्यक व्यक्ति को मध्य भगवान से भली भावरे खोजु थांती जे एई भली एक अनुपूरक कल्पना उपरे दृढ़ धारणा रही भक्ति जोगर भक्ति जगरे जो धारणा रही से कहुची जिते बड़े भक्त रूपी मनुष्य व्यक्ति जिते आकुल भावरे व्याकुल भावरे भगवान को खोजु थाए प्रेम रे भक्ति रे भगवान मध्य सेहीपरि व्याकुल भावरे से भक्त को खोजु थांती। भक्तर भाव भितरे भगवान बांधी जाती भक्तर प्रेम रसरे भगवान बांधी जाती जो व्यक्ति बा जो भक्त भगवान को धारण करने को ग्रहण करने को वरण करने को चाहे तांको बाछि निए भगवान मध्य ताकु ही ग्रहण करती ताकु ही बाछि नियंती। एबे देखंतु ज्ञान जोगरे मध्य ए तीनोटी विषयर आवश्यकता रही गोटे रहिला जे ज्ञान को खोजुथिबा जो ज्ञान पिपासु बा ज्ञान अन्वेषी व्यक्ति आउ ज्ञान दाता ज्ञानर आस्पद भगवान आउ व्यक्ति भितर जो ज्ञान प्राप्त हुए जोग माध्यम रे से ज्ञानर ए विश्व दिव्य विनियोग अर्थात भगवान को कार्य रे विनियोग ता व्यतीत ज्ञान जोग संभव हुए नहीं। सेमती भक्ति जोगरे जेते बेले प्रेम भक्ति रे एकांत भाव रे भगवान को चाहूथिबा भक्त प्रेम भक्तिर आनंदर अधीश्वर भगवान जे कि भक्त भितरे सबु बेले तांको प्रेम आनंद सौंदर्य अजाड़ी चलती आउ से सबु आध्यात्मिक आनंद शक्ति आनंद प्रेम आउ जो सौंदर्य बोध ताकू दिव्य भाव रे विश्व रे विनियोग करिबार आवश्यकता रही ता नहले परम प्रेमर आत्म प्रकाश हब नहीं भक्ति जोग संभव हम ना। ठीक कर्म जोगरे मध्य सेमती मानव कर्मी आ कर्म यज्ञ संकल्पर प्रभु जे भगवान आउ समस्त तांको निकटरे समर्पित तांको जंत्र भावे समस्त सामर्थ्य आ क्रिया लब्ध जो सामर्थ्य होता है जोग द्वारा ताकू विश्व रे विनियोग ता नहले
कर्मयोग मध्य संभव हुए नहीं। ए कथा कहुଯାଇଛି जदि योग लब्ध आध्यात्मिक उपलब्धि गुड़िक आध्यात्मिक ऐश्वर्य गुड़िक समस्त जनसमाज मंगल लगी साधारण जीवनर परिवर्तन लगी विनियोग करा न जाए ताहले भगवान को संकल्प कार्यकारी हेब नाही। भगवान को कार्य संकल्प भगवान कर इच्छा पूरण लगी तांको परिपूर्णता लगी ए समाज रो परिवर्तन लगी भौतिक जीवन रो परिवर्तन लगी से सबु किछि को प्रकाशित करबा को हेब ताहले योगर जो प्रकृत महत्व जो उद्देश्य ताहा प्रकटित हेब। आमे जेते बेसी एकस्वरवादी अर्थात भगवान एक अद्वितीय ए विचार द्वारा जेते अनुप्राणित हेले मध्य आमको ए तीनोटी विषय विश्वातीत विश्वगत और व्यक्तिगत ए जो तीनोटी त्रिविध सत्य रहिछि आमको ताहा स्वीकार करबा को पड़िबो। तापरे देखबा योगर अर्थ कोन। योगर अर्थ हला जो दिव्य चेतना भगवान को सहित मनुष्यर व्यक्ति आत्मार संयोग स्थापन जो भगवान जे कि मूल उत्स जे कि मूल सत्य जे कि मूल चेतना तांको पाखुरु जहा किछि विच्छिन्न हो जाइए विश्वर लीला भितरे से सबको पुनर्बार जोड़ी देवा होची योग। अज्ञानता भितरे मनुष्य केते पृथक हो जाइए केते निजको अलग भावुची केते लक्ष्य विस्मृत हो जाइए पुनर्बार पुनर्बार ताकू ए अस्थायी सामयिक अवस्थार उत्तीर्ण करिने पुनर्बार ताकू लक्ष्य पथरे आगे नहीं जाए योग। योग निश्चित भाव रे चलीची प्रकृति द्वारा अचेतन भाव रे मंथर भाव रे किंतु सचेतन भाव रे विधिबद्ध प्रयास द्वारा एवं एक त्वरान्वित गति रे साधित कर दिए योग। योग आम भीतर संगुप्त ईश्वर एवं विश्व प्रकृत विश्वगत ईश्वर एवं विश्वातीत ईश्वर ए समस्त सह संयुक्त कर दिए योग। तापरे आमे देखिबा जे योग जे मनुष्यर व्यक्तित्व आमर व्यक्तित्व आम समस्त व्यक्तित्व एक बहुमुखी जटिल चेतना बहुत गुड़े उपादान तत्व बहुत गुड़े भूमि चेतनार भूमि स्तर समस्ते एकत्रित हो रही गुत्थित हो रही किंतु मनुष्य जदि चाहिब से जदि सचेतन भावे प्रयास करिब आम व्यक्तित्वर जेकोसी पॉइंट जेकोसी भूमि मध्य आमे तांको सह संयोग स्थापन करि परिबा। भौतिक स्तर रे शरीर माध्यम रे प्राणिक स्तर रे स्नायुमंडली स्नायविक सत्तार अनुभूति माध्यम रे मानसिक स्तर रे आमर जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी बोध शक्ति अच्छी क्रियाशील इच्छा अच्छी हृदयर आवेग अच्छी ता माध्यम रे बा आमर मानसिक चेतनार समस्त गतिवृत्ति रे एक रूपांतर घटेबा द्वारा आमे से संयोगटी हासिल करि पारिबा किंबा आम मनर केंद्र भावे सकल मानसिक गतिवृत्ति रे कार्य करुछि के अहं से अहंटी को जदि रूपांतर कर दिया जाय पारिबो से रूपांतरित कर देबा द्वारा आमे सीधा सड़क प्रत्यक्ष भावे विश्वगत सत्ता विश्वगत भगवान विश्वातीत भगवान ए दुहिक संगरे संयुक्त हो पारिबा एवं आम भितरे एक पुनर्बार से जो मिलन मिलित अवस्था स्थापित हो पार। तेणु आमे जो पॉइंट को बाछिबा निर्वाचन करबा तांको सह संपर्क स्थापन करबा पई से अनुजाई आमर योग प्रणाली निर्णय हब। ए पर्यंत भारत वर्ष रे बहु योग प्रणाली प्रतिष्ठित होईची। मनुष्य प्रकृति रे स्वभाव रे प्रवृत्ति रे भिन्नता अनुजाई विभिन्न मार्ग प्रतिष्ठित होईची। आ प्रत्येक मार्ग एक निर्दिष्ट प्रणाली को अनुसरण करती एवं एक सत्य जे
ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଯୋଗର ଜଟିଳତା ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଗୋଟେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି, ପ୍ରଥମ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ମାନେ ସିଡ଼ି ଭଳି ଉପରକୁ ଉଠିକି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତଳେ ରହିଛି ଶରୀର, ଦେହଭୂମି, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାପରେ କ୍ରମଶଃ ଏହା ଉଠିକରି ଚାଲିଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହେବା ଲାଗି। ଆଉ ସର୍ବଶେଷ ସୋପାନରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତ ବିଶ୍ୱଗତ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ହଠ ଯୋଗ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଆଧାରିତ। ସେ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ସେ ଶାରୀରିକ ଆଉ ପ୍ରାଣିକ ଗତିବୃତ୍ତିର କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛି। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ଭୂମିରେ ଶରୀର ପ୍ରାଣର ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ପରିଶେଷରେ ସେ ମନୋମୟ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଜଯୋଗ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଉପରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିଛି। ଆଉ ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଲା ମନୋମୟ ସତ୍ତାର ମୁକ୍ତି ଆଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତେଣୁ ସେ ମନୋମୟ ସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ତାର ସାଧନାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯେମିତି ମନକୁ ସ୍ଥିରତା ଦେବା, ମନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା, ଚିତ୍ତର ଶୁଦ୍ଧି କରିବା, ଆଉ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼େଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ କଥା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ କଥା ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ତାପରେ ଏଇ ମନୋମୟ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ରାଜଯୋଗ ଉଠିଯାଏ ମନୋମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମାଧି ଆଡ଼କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସାଧନା କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରେମ ଯୋଗ, ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ସେ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସାଧନା କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କର୍ମଯୋଗ, ସେ କାହାକୁ ସାଧନା କରିବ, କେମିତି ସାଧନା କରିବ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ୱିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧନା କରେ। ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଯୋଗ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଟା, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଆମର ହୃଦୟର ଆବେଗ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଏ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି ଯେପରି ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ଆନନ୍ଦ, ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହେବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଏଇ ତିନୋଟି, ଏଇ ତ୍ରୟୀ ମାର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି କର୍ମ, ଏଇ ତିନୋଟି ମାର୍ଗର ହେଉଛି ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ, ତାର ପ୍ରଣାଳୀ। ଏବେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆସିବି, କାରଣ ହଠ ଯୋଗ ହେଉଛି ତାର ଶରୀର ଉପରେ ବିଜୟ କରି ଲାଭ କରେ, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ଶରୀରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସମଗ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଭୌତିକ ସତ୍ତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷର ସମାହାରରୁ ଗଠିତ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଶରୀର ଇଜ୍ ଏ ବଡି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ତା ସହ ନ ରହିଲେ, ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନହେଲେ ସେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବନି, ଜୀବନ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଯେଉଁ ଦେହ ରହିଛି, ଆଉ ଦେହର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳ ରୂପ ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରାଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍, ଗୋଟେ ସମତାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏଇ ଶରୀର, ମୋ ଶରୀର, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇ ନେଇପାରେ। ଯେତିକି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, ଗୋଟେ ଅହଂ ଆଶ୍ରିତ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ସଂସ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କ୍ରିୟାରେ ଆବଦ୍ଧ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍।
ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହଟ ଯୋଗୀ ପାଇଁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବଧି ଯେତେଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମ ଦେହ ଯନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଆମର ଦେହର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାମ ସବୁ ଅଛି, ଦେହ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାମ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନର କାମ, ଏସବୁକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଏ। ଏ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣଟି ରହିଛି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣଟି, ତାର କିଛି ଶରୀର ଉପରେ ଦାବି ରହିଛି। ପ୍ରାଣର ଦାବି ତ ଆମକୁ ଜଣା, ସେ ତାର ରହିଛି ବାସନା, ତାର ରହିଛି ଅଧିକାର, ତାର ରହିଛି ଉପଭୋଗ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କଥା। ସେ ସବୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ଦାବି ରଖେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଶକ୍ତି, କିଛି କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପ୍ରୟୋଜନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଘେରିକି ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ, ସେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଗଛଲତା ବି ରହିଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ବି ରହିଛି, ବହୁତ କିଛି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବେଶ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ପରିଚିତ। ଆଉ କେବଳ ପରିଚିତ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାବି ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଦେହ ପାଖରୁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାବି କରେ, ତା ପାଇଁ କିଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତିକି ସକ୍ରିୟତା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତିକି କ୍ରିୟାକ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ, ସେତିକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଥାଏ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଦେହ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ପ୍ରାଣ ସଂକୁଚିତ ହେଇକି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ, ଏକ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଭଣ୍ଡାର, ମୋ ପ୍ରାଣ କ'ଣ ଅଲଗା? ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଭଣ୍ଡାର, ମୂଳରୁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଆସିଲା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇକି ଆସିଲା। ସେ ଆସିକିରି ଏକ ସୀମିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଆଣିବ। ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଣିବ। ୟାରି ତାକୁ ନେଇକିରି ମୋ ଜୀବନ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାରି ଉପରେ ହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ମାନେ ସେଇଟା ଆଧାରିତ ହେଇଛି। ଏଇ ଆଧାର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜୀବନ, ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରିବ, କେତେ କାମ କରିବା ଉଚିତ, କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ଅଛି, ସେସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେତିକି ମାତ୍ର ସୀମିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ମୋର ବଂଶାନୁଗତ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ମୋର ହେରିଡିଟାରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ସବଳ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ସବୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ମୋ ଭିତରେ ସୀମିତ ଶକ୍ତିଟି ଆସିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଟି ଆସିବ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୁଁ ଧାରଣ କରିପାରିବିନି, ବହନ କରିପାରିବିନି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବିନି, ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଯଦି ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ, ମୋର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବହନ କରିବା, ଧାରଣ କରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା କ୍ଷମତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଦେଖାଦେଖି ହେଇକିରି ମାଗିବି, ଟାଣିବି, ଦାବି କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବି, ମୋର ଭାରସାମ୍ୟ ହଜିଯିବ, ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଅନୁମୋଦିତ ସୀମିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେଉଛି, ହଟ ଯୋଗୀ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଅଧିକ ବଳ ଚାହେଁ, ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଚାହେଁ, ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଚାହେଁ, ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଧିବଦ୍ଧ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂଆ ସମତା ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂକୁଚିତ ପ୍ରାଣ ଏ ଜଡ଼ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସିଏ ବିଶ୍ୱମୟ ହେଇଯିବ, ସେ ବ୍ୟାପକ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଦିଗରେ ଖୋଲି ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହ ଆସିବ, ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରବାହ ଆସିବ ଶକ୍ତିର, ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ କହିବି, ହଟ ଯୋଗୀ, ହଟ ଯୋଗ ଆମକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ କରିବ, ସୁସ୍ଥ କରିବ, ଶରୀରକୁ ସ୍ଥିର କରିବ, ଆଉ ଆମକୁ ଏକ ଆଉ ଉନ୍ନତ ମନୋଗତ ଜୀବନ, ଗତିଶୀଳ ଜୀବନ ପାଇଁ
विकसित करदेव। चारि गोटी अनुच्छेदर संक्षिप्त विवरण स्पष्ट सरल बोधगम्य अपा भाई मैंने आउ थे पढ़ा मन दे पढ़ा माँ श्रीअरविंद को कृतज्ञता अर्पण कर पढ़ा ताहले आम यार गभीरतार प्रवेश कर समस्त नमस्कार।